Okay, good morning students. The third year, BSc third years, the sixth sem. The sixth sems the two papers. Already fifth sems also two papers. The fifth paper and the sixth papers. Next sixth sem two papers, seventh paper and eighth papers. So seventh and eighth papers, the 3 units, the 60 marks papers. 3 units, 60 marks papers. The seventh papers, immunology and animal biotechnology. The seventh papers, immunology and biotechnology. And the eighth papers, aquatic biomes or aquatic biology. The two papers the compulsory. So this is the seventh papers. The first of us, the seventh papers, what is the syllabus? The seventh papers, what is the syllabus? The syllabus, the 3 units. The seventh paper and eighth papers also 3 units. The seventh paper 3 units and eighth papers 3 units. The seventh papers 3 units. First units, the basic concepts of immunology. Basic concepts of immunology. So how is the resistance of in our body's immune systems? So how is the resistance of immune systems or immune? So immunology, the antibodies produced in our bodies. So they always try to enter into in our body's microbiome organisms. Some number of microbiome organisms like that bacteria, virus, fungus, etc. So enter into in our bodies, try to enter into in our bodies. So they against the microbiome organisms against the produces the antibodies. They produces the antibodies. The resistance power increases the resistance powers or immunity powers. So the immune systems, the immune lines, the systems, and the cells, immunology cells and the systems, the lymphoid systems, the lymphoid organs, the primary and the secondary lymphoid organs, immune lines of immune systems, the cells of immune systems. We will discuss these topics. The basic concept of immunology. Immunology యొక్క భావన ఏ విధంగా ఉన్నది? ఇక్కడ వచ్చేసి అసంక్రామ్యత యొక్క భావన తీసుకున్నట్లయితే అసంక్రామ్యత అనేటువంటిది ఎలా ఏర్పడుతుంది మన దేహం లోపలికి ఆహారనిశలు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా అనేకమైనటువంటి ఇక్కడ మైక్రోబియం ఆర్గానిజమ్స్ అంటే సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఒకవేళ ప్రవేశించినట్లయితే దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చేసి మన దేహంలో ప్రతిదేహాలు అనేటువంటి ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ ప్రతిదేహాలు ఉత్పత్తి కావడం వల్ల మన దేహంలో వచ్చేసి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్గా పేర్కొంటారు, లేదా అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ అంటారు. మరి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థను ఇక్కడ కాపాడాలి అంటే దాంట్లో వచ్చేసి రేఖలు, రక్షణ రేఖలు ఉంటాయి. దగ్గర వచ్చేసి ఇక్కడ కణాలు, ఇక్కడ వచ్చేసి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి కణాలు అనేటువంటివి. సో ఇక్కడ అవయవాలు, కణాలు, రక్షణ రేఖలన్నీ కూడా కలిసి మన యొక్క అసంక్రామ్యత వ్యవస్థని ఇక్కడ వచ్చేసి డెవలప్ చేయడానికి, అభివృద్ధి చెందించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అవన్నీ వచ్చేసి మనము దీనిలో చదువుకోవడం జరుగుతుంది. ద నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, ద టూ టైప్స్, ద ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. So the natural and acquired immunity. The natural immunity and acquired immunity, the by birth. So birth to the mother to the fetus. So naturally mother to the fetus, the immunity power increases, is called natural immunity. So natural immunity, naturals. So for example, naturally the natural basis in acquired immunity means one persons to the another persons. So one persons to the another persons, the lifetimes they get the immunity powers or resistance powers in the lifetimes. In our lifetimes the immunity powers, the receiving the immunity powers or resistance powers, the two types, the natural immunity and acquired immunity. So natural immunity in the different type of the natural immunity. Acquired immunity, the passive or active type of the immunity. These topics we will discuss the second topic. The next, antigen and antibodies. So antigen is nothing but one foreign materials. Antigens nothing but foreign materials. So always antigen and antibodies reactions. So antigen antibodies reactions. So antigens whenever enter into in our bodies, antibodies produces antibodies. So antibodies produces in our bodies. So antigen antibodies reactions, the neutralizations. So microbiome organisms killing the antibodies. So antibodies, macrophages, so the type of the antibodies.
Next, B cell and T cell epitopes are activations. The B cells and T cells epitopes are paratopes. The cell receptors the particular antigens, the particular type of the antibodies produces. Particular antigens, so this type of the antigens, so this type of the antibodies produces the antigen antibodies complexes formations. For example, this type of the antigens, so this type of the antibodies produces cannot bind the antigen antibodies. So this is the epitopes. So this B cells and T cells the epitopes. The next topic is the activation of T cells and B cells. The activation of T cells and B cells. The T lymphocytes or B lymphocytes, first of all, they cannot maturations. So cannot maturations. The T lymphocytes or B lymphocytes they modifies the matured B cells and T cells in the lymphoid organs. So circulate the lymphoid organs. So lymphoid organs circulate the T lymphocytes and B lymphocytes maturations. సో ఇక్కడ బి కణాలు టీ కణాల యొక్క పరిణితి అనుకుని ఎలా జరుగుతుంది, బి కణాలైనా కానీ టీ కణాలైనా కానీ సో ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ అపరిపక్వ స్థితిలో ఉండేటువంటి కణాలు కాస్త పరిపక్వ స్థితిలోకి మారుతాయి. ఎప్పుడు మారుతాయి అంటే ఇక్కడ టీ లింపోసైట్స్ బి లింపోసైట్స్ ఇవన్నీ కూడా బోన్ మ్యారో అంటే ఇక్కడ అస్థి ఎముక మధ్య నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యి అవి కాస్త లింఫాయిడ్ అవయవాలకు చేరి అవి కాస్త పరిపక్వత చెందినటువంటి ఇక్కడ టీ లింఫోసైట్లు బి లింఫోసైట్లుగా సో ఇక్కడ పరిణితి చెందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో నేర్చుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్స్. సో ఇక్కడ అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ యొక్క భావన ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో అసంక్రామ్యత యొక్క రకాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ యాంటీజన్ యాంటీబాడీస్ యొక్క రకాలు ఏంటివి, నెక్స్ట్ బి సెల్స్ టీ సెల్స్ యొక్క ఎపిటోప్స్ అంటే ఏంటిది, నెక్స్ట్ టీ కణం మరియు బి కణం యొక్క సో ఇక్కడ యాక్టివేషన్ క్రియాశీలతం ఏ విధంగా చెందుతాయి అనేటువంటిది మనం ఈ టాపిక్లో నేర్చుకుంటాం. ద సెకండ్ యూనిట్ సో ఎంఎస్సి స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఎంఎస్సి మీన్స్ మేజర్ హిస్టోకంపాబిలిటీ కాంప్లెక్స్, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో MSc 1 and MSc 2 major histocompatibility complex, the T cells activations or B cell activations the mediators by the major histocompatibility complex. Next, cytokines and interferons or interleukins. So this is the one type of the proteins. So one type of the proteins, so activation of the T cells and the B cells in the mediators, activation of the T cells and the B cells in the mediators the cytokines and interferons. ఈ సైటోకైన్లు ఇంటర్ఫెరాన్లు ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయంటే బి కణం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బంధించబడుతుందో టీ కణం టీహెచ్ సెల్ తోటి బంధించబడినప్పుడు దాని నుంచి ఇంటర్ఫెరాన్స్ కానీ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ కానీ విడుదలై ఆ ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనుకుని బి కణానికి కానీ లేదా టీ కణానికి కానీ బంధించబడినప్పుడు దాని నుంచి ప్లాస్మా సెల్స్ కానీ మెమరీ సెల్స్ అనుకునేవి ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ మెమరీ సెల్స్ అనుకుని మెమరీని పడుతుంది, ప్లాస్మా సెల్స్ అనుకునేవి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ యొక్క యాంటీబాడీసే ప్రతిదేహాలుగా ఉత్పత్తి మన దేహంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అవి ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యూమోరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ, దేహద్రవ మరియు కణ మధ్యవర్తిత్వ అసంక్రామ్యత. హ్యూమోరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ మీడియేటెడ్ బై the B cells and T cells. The B cells and T cells mediated by the humoral and cell mediated immunity. ఇక్కడ వచ్చే దేహద్రవ అసంక్రామ్యత మరి ఇక్కడ కణ మధ్యవర్తిత్వ అసంక్రామ్యత అనేటువంటి టీ కణాలు మరియు బి కణాల యొక్క మధ్యంలో జరిగేటువంటి ఇక్కడ అసంక్రామ్యతని ఇక్కడ వచ్చేసి దేహద్రవ మరియు కణ మధ్యవర్తిత్వ అసంక్రామ్యతలో మనం నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ద టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. So delayed hypersensitivity. So hypersensitivity is the delayed సత్వర hypersensitivity and delayed hypersensitivity. ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ సత్వరంగా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సత్వర hypersensitivity అంటే ఇక వెంటనే జరిగేటువంటి ఇక్కడ నెమ్మదిగా చర్యలు అనుకున్న రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. డిలేడ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా హైపర్సెన్సిటివిటీ అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 ఇక్కడ 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనేటువంటిది అతిగ్రాహకత్వం లేదా హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటారు. ఈ యొక్క అతిగ్రాహకత్వం అనేటువంటిది ఇక్కడ
1, 2, సో హైపర్ సెన్సిటివిటీ 1, 2, 3, 4 టైప్స్. హైపర్ సెన్సిటివిటీ 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 టైప్స్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ వచ్చేసి విలంబన హైపర్ సెన్సిటివిటీ, సత్వర హైపర్ సెన్సిటివిటీ అనుకోండి తీసుకున్నట్లయితే ఎలా జరుగుతాయి, రియాక్షన్ చర్యలు అనుకోండి ఎలా ఏర్పడతాయి అనుకున్నది మనం దీంట్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ. సో autoimmune system. So in autoimmune systems the failures. So autoimmune system failures in automatically disorders is caused by the diseases or disorders. Autoimmunity. So this is the second unit. The second unit, the major histocompatibility complex structure and functions, cytokines, interferons, humoral and cell mediated immunity. Next types of hypersensitivity. Next autoimmunity. They discuss the second units. Then next third unit. So third unit in animal biotechnology. So this is the first unit and second unit immunology. First unit, second unit immunology, third unit animal biotechnology. In the scope of animal biotechnology, the biotechnology applications of biotechnology. So in the biomedical technology and agriculture sectors. So in the agriculture sectors, in the different type of the sectors, the applicables to the biotechnology. Applicables to the biotechnology, coal and minings. Next biomedicals, the medical sectors, the agriculture sectors, so vaccination sectors, different sectors and applicables to the biotechnology. So nowadays the biotechnology, animal biotechnology, they produces the different type of the animals, they produces the high yield of the crop productivities in the agriculture sectors, the resistance of the crops, the BT crop, BT cottons, BT cottons. So different type of the plants, the resistance, there some type of the diseases is the biotechnology methods. In the scope of biotechnological applications or methods. బయోటెక్నాలజీ అంటే దాన్ని ఉపయోగించి అనేక రంగాలలో దీన్ని అనుమతించడం వల్ల వ్యవసాయ రంగంలో కానీ, వైద్య రంగంలో కానీ, వచ్చేసి వేరే రంగంలో వచ్చేసి అనువర్తిత్వ రంగంలో కానీ, సో ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ రంగంలో కానీ, సో కోల్ అండ్ మైనింగ్ వచ్చేసి రేడియో ధార్మికతగా తీసుకున్నట్లయితే కానీ, శీతల పానీయాలు ఇక్కడ వచ్చేసి తయారు చేయడంలో కానీ, బీరు, వైన్, రమ్, విస్కీ ఇలాంటివన్నీ కూడా తయారు చేయడంలో కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి ఇక్కడ ఈ యొక్క బయోటెక్నాలజీ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్లోనింగ్ వెక్టార్స్. సో క్లోనింగ్ వెక్టార్స్, one animals to the another animals inserts the cells. So cells are tissues, the cloning vectors. Cloning vectors తీసుకున్నట్లయితే different type of the cloning vectors. The bacteriophages, the plasmids, cosmids. The plasmids, cosmids, bacteriophages. సో ఈ రకమైనటువంటి 3 రకాలైనటువంటి క్లోన్ వెక్టార్స్ వచ్చేసి అది ఒక వ్యక్తి యొక్క దేహం నుంచి మరొక వ్యక్తి యొక్క దేహంలోకి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు కానీ జీన్స్ని కానీ, ఆ సెల్స్ కానీ, టిష్యూస్ కానీ ఏదైనా కానీ దీనిలోకి వెక్టార్స్లోకి చొప్పించి ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ సో ఇక్కడ రీకాంబినెంట్స్కి ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇక్కడ ఈ యొక్క క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ అనుకోండి వాటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లోనింగ్ మెథడ్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది క్లోనింగ్ మెథడ్స్. క్లోనింగ్ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం, క్లోనింగ్ మెథడ్స్లో ఈ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి ఆ క్లోనింగ్ ప్రాసెస్ అనుకుని ఈకోలే బ్యాక్టీరియా ఉన్నది దానిలోకి ఎలా చేయాలి, ఏ పద్ధతి ద్వారా ఉపయోగించి చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి సో దీనిలో వచ్చేసి కోహెసివ్ హెన్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కోహెసివ్ అంటే మొద్దు కొనల లైగేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి దీంట్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎనిమల్ సెల్ కల్చర్స్. సో ఎనిమల్ సెల్ కల్చర్ తీసుకున్నట్లయితే ఎనిమల్స్ నుంచి మనం ఒక సెల్ని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సెల్ని వచ్చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్లో వచ్చేసి ఏ విధంగా పెంపొందించి చివరికి దాని నుంచి ఇన్ని కొత్త కణాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ యొక్క సెల్ కల్చర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో యూజెస్ ఆఫ్ ఎనిమల్ సెల్ కల్చర్, దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆ ఒక జంతువు నుంచి సేకరించినటువంటి ఒక కణాన్ని దాన్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పోషక యానక మాధ్యమం ద్వారా స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి కొన్ని కొత్త కణాలను ఏర్పరిచి ఆ కొత్త కణాల నుంచి కొన్ని కొత్త జీవులని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే ఈ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో వచ్చేసి క్లీవేజెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్. సో డిఎన్ఏలో వచ్చేసి మొత్తం కూడా సపరేషన్ చేసి డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ సపరేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం కూడా కట్ బై చేసి మొత్తం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి డిఎన్ఏని కాస్త మళ్ళీ ట్రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియస్ సహాయం చేత కత్తిరించి దానిలోకి చొప్పించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్జెనిసిస్ మెథడ్స్. సో ట్రాన్స్జెనిసిస్ మెథడ్స్లో ఉపయోగించి స్టెమ్ సెల్స్ను ఉపయోగించి చేస్తారు. ఇక్కడ
ఈ ట్రాన్స్జెన్సిస్ ప్రాసెస్ అనుకుని ఒక జీవి నుంచి మరొక జీవికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇక్కడ సెల్స్ కానీ కణాలు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి చేయడం వల్ల ఆ పద్ధతిని ఉపయోగించి చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్జెన్సిస్ ఎనిమల్స్, ట్రాన్స్జెనిక్స్ ఫిష్, ట్రాన్స్జెన్సిస్ గోట్, ట్రాన్స్జెన్సిస్ ఇలా ఇవన్నిటి నుంచి కొత్త జీవులను ఉత్పత్తి చేయించవచ్చు. ఇక్కడ దాని నుంచి ఎక్కువ లాభం పొందడానికి ట్రాన్స్జెన్సిస్ చేప కానీ, ట్రాన్స్జెన్సిస్ గొర్రె కానీ, ట్రాన్స్జెన్సిస్ మేక కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేయించవచ్చు, గొర్రెలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ స్టెమ్ సెల్స్, ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. ద స్టెమ్ సెల్స్ని ద నీడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్, ఎనీ సెల్స్ని ప్రొడక్షన్స్. మనకు అవసరమైనటువంటి ఏ కణమైనా కానీ ఏ కణాన్నైనా కానీ ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఈ యొక్క స్టెమ్ సెల్స్ అనే మూల కణాలను ఉపయోగించి వచ్చేసి కణాలను ఉత్పత్తి చేయించవచ్చు. ద ట్రీట్మెంట్స్, diagnosis of the recognitions and curable the different type of the diseases. మూల కణాలను ఉపయోగించి పార్కిన్సన్స్, డయాబెటీస్ ఇలాంటి వ్యాధులను కూడా నయం చేయడానికి మూల కణాలను ఉపయోగించి తయారు చేయడం జరుగుతుంటుంది. ఇది 7th పేపర్ యొక్క సిలబస్ సంబంధించింది. మొత్తం 3 యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ యూనిట్. ఫస్ట్, సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చేసేమో ఇమ్యునాలజీ అంటే అసంక్రామిత వ్యవస్థ. థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం సంబంధించింది. ఇది 7th పేపర్ సంబంధించింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సిలబస్ కంటిన్యూషన్ చేద్దాం.